Приветствую, говорит Макс Вольф. Camerati! Saluto al Duce! Per i camerati germanici! Eia, eia, eia! Визит Бенито Муссолини в Германию 1937 года стал знаковым событием европейской политики. Уже на протяжении лет шла закулисная борьба за новые союзы, удержание власти и в целом будущее Европы. Британская империя перевооружалась, стремилась сохранить свое могущество, нейтрализовав возрастающее влияние Германии. Тоже можно сказать и о Франции, раздираемой противоречиями демократических партий. Советская Россия также накапливала силы, спонсируя пятые колонны большевиков по всей Европе. В Испании бушевала гражданская война. Италия, первоначально выступавшая на стороне блока западных держав, была исключена из их содружества. Пребывая в изоляции и страдая под грузом санкций, она стала смотреть в сторону своего северного соседа, которого доселе считала лишь врагом. Этот государственный визит стал одним из первых небольших шагов на пути от вражды к возможной дружбе. В данном материале мы покажем хронику этого небывалого по своему размаху события и речи двух лидеров перед миллионной аудиторией, к просмотру которых вы при желании сразу можете перейти через тайм-коды в описании. Стоит отметить, что некоторые фрагменты речей отсутствуют в данном видеорепортаже. Полные речи в электронном виде вы, как всегда, можете найти в нашем телеграм-канале. Приятного просмотра! Дуче въезжает на немецкую землю в Киферсфельдене.
Церемония в храмах чести, воздвигнутых в память жертв расстрела марша на Фельдхернхалле. Знамя крови во главе марша. Спецпоезд Дуча прибывает в Ландендорф, Мекленбург. Лидер итальянского правительства вместе с фюрером присутствует на маневрах вермахта. Штандарты Дуча и фюрера. Panzerbrigade durchbricht im Mondlicht Feindstellung. Adolf, Marsch!
Его превосходительство Рёдер, Венгрия. Маршал Бадольо. Фиделер Шторх. Медленно летающий самолет, ведет наблюдение за боевыми порядками. Шеф английского генерального штаба. Под приветственные крики сотен тысяч рабочих лидеры Италии и Германии посещают немецкий оружейный завод Круpp в Эссене. Вечером того же дня Дуччи был с огромным энтузиазмом встречен миллионами жителей столицы Райха. Во время массового митинга в Майфельде фюрер и Дуччи обратились к немецкой нации и всему миру. Männer und Frauen, wir sind soeben Zeugen eines geschichtlichen Vorganges, der sich in dieser Form und in einem solchen Ausmaß bisher noch nicht abgespielt hat. Über 1 Million Menschen haben sich hier versammelt zu einer Kundgebung, an der 115 Millionen Angehörige
zweier Völker in heißer Empfindung teilnehmen und die Hunderte von Millionen Menschen der übrigen Welt als mehr oder weniger interessierte Hörer verfolgen. Was uns alle in diesem Augenblick zuerst bewegt, ist die große Freude, in unserer Mitte als Gast einen jener einsamen Männer der Zeiten zu wissen, an denen sich nicht die Geschichte abprobt, sondern die selbst Geschichte machen. Zweitens fühlen wir, dass diese Kundgebung nicht eine der Versammlungen ist, wie sie immer und auch anderwärts stattfinden, sondern dass sie ein Bekenntnis ausdrückt aus gemeinsamen Idealen und zu gemeinsamen Interessen. Ein Bekenntnis, das von zwei Männern ausgesprochen wird, das 1 Million Menschen hier hören, aber 115 Millionen mit heißem Herzen erwarten und bejahen. Und damit ist dieser Abend heute keine Volksversammlung mehr, sondern eine Völkerkundgebung. Der tiefste Sinn dieser Völkerkundgebung aber ist der aufrichtige Wunsch, unseren Ländern jenen Frieden zu garantieren, der nicht der Lohn einer entsagenden Feigheit, sondern das Ergebnis eines verantwortungsbewussten Sicherns unserer volklichen, seelischen und leiblichen sowohl als unserer kulturellen Substanzen und Werte ist. Damit glauben wir aber auch, jenen Interessen am besten zu dienen, die über unsere beiden Völker hinaus eigentlich die Interessen von ganz Europa sein müssten. Wenn wir heute in der Lage sind, hier diese Kundgebung abzuhalten, dann ermessen wir den Wandel der hinter uns zurückliegenden Zeit. Kein Volk kann sich mehr nach Frieden sehnen als das Deutsche. Kein Volk hat aber auch mehr die furchtbaren Folgen von schwacher Vertrauensseligkeit kennengelernt als das unsere. Denn hinter uns liegt vor dem Machtantritt des Nationalsozialismus eine Periode von 15 Jahren, die eine einzige Folge von Unterdrückungen, Erpressungen, verweigertem gleichen Recht und damit von unsagbarer seelischer und materieller Not war. Die Ideale des Liberalismus und der Demokratie in unserem Lande haben die deutsche Nation nicht gerettet vor den schlimmsten Vergewaltigungen, die geschichtlich denkbar waren. So musste der Nationalsozialismus ein anderes und wirkungsvolleres Ideal aufrichten, um unserem Volk jene allgemeinen Menschenrechte wiederzugeben, die ihm 1,5 Jahrzehnte lang verweigert worden sind. In dieser Zeit bitterster Prüfungen, da hat sich, dies muss ich am heutigen Abend vor dem deutschen Volk und einer ganzen Welt aussprechen, Italien und besonders das faschistische Italien an den Demütigungen unseres Volkes nicht beteiligt. Es hat in diesen Jahren Verständnis aufzubringen vermocht für die Forderungen einer großen Nation nach gleichem Recht für ihr nacktes Leben und nicht zuletzt für ihre volkliche Ehre. Es erfüllte uns daher mit aufrichtiger Befriedigung, dass eine Stunde kam, in der wir uns dessen erinnern konnten und, wie ich glaube, erinnert haben. Aus der Gemeinsamkeit der faschistischen und der nationalsozialistischen Revolution ist heute eine Gemeinsamkeit nicht nur der Ansichten,
sondern auch des Handelns gekommen. Dies ist aber ein Glück in einer Zeit und für eine Welt, in der die Tendenzen der Zerstörung und der Deformation überall sichtbar sind. Das faschistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit eines gestaltenden Mannes zu einem neuen Imperium geworden. Sie, Benito Mussolini, werden in diesen Tagen mit eigenen Augen aber die Tatsache am nationalsozialistischen Staat festgestellt haben. Auch Deutschland ist in seiner volklichen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. Die Kraft dieser beiden Reiche bildet heute den stärksten Garanten für die Erhaltung eines Europas, das durch eine Empfindung besitzt für seine kulturelle Mission und nicht gewillt ist, durch destruktive Elemente der Auflösung zu verfallen. Jeder Versuch aber, eine solche Völkergemeinschaft durch gegenseitiges Ausspielen, durch Verdächtigungen oder durch die Unterschiebung unwahrer Ziele auseinanderbringen oder auflösen zu wollen, wird ebenso scheitern an dem Wunsch der 115 Millionen, die in dieser Stunde diese Kundgebung der Gemeinschaft bilden, wie aber besonders am Bild der beiden Männer, die hier vor Ihnen stehen und zu Ihnen sprechen. Kameraden, der Besuch, den ich Deutschland und seinem Führer mache, die Rede, die ich jetzt vor euch halte, bedeuten einen wichtigen Punkt im Leben unserer beiden Völker und auch in meinem eigenen. Die Kundgebungen, mit denen ich empfangen worden bin, haben mich tief bewegt. Man darf meinen Besuch nicht nach demselben Maßstab messen wie die üblichen diplomatisch-politischen Besuche. Die Tatsache, dass ich heute nach Deutschland gekommen bin, bedeutet nicht, dass ich morgen woanders hinfahren werde. Wir Nationalsozialisten und Faschisten wollen den Frieden und werden immer bereit sein, für den Frieden zu arbeiten, einen wirklichen, fruchtbaren Frieden, der die Fragen des Hieraus des Zusammenlebens der Völker ergeben, nicht mit Stillschweigen übergeht, sondern sie löst. Der ganzen Welt ist sie gespannt fragt, was das Ergebnis der Begegnung von Berlin sein wird. Krieg oder Friede, können wir antworten, der Führer und ich, mit lauter Stimme, Friede! So wie 15 Jahre Faschismus Italien äußerlich und geistig ein neues Gesicht gegeben haben, so hat auch eure Revolution Deutschland ein neues Gesicht gegeben. Neu, auch wenn es sich wie in Italien nach den höchsten und vergänglichen Überlieferungen formt, die sich mit der Notwendigkeit des modernen Lebens vereinbaren lassen. Und dieses Gesicht des neuen Deutschlands habe ich gern sehen wollen. Und bei seinem Anblick, jetzt bin ich noch stärker davon überzeugt, dass dieses neue Deutschland in seiner Stärke
seinem berechtigten Stolz, seiner Friedfertigkeit ein Grundelement des europäischen Lebens ist. Wir haben vier Elemente unserer Weltanschauung gemeinsam. Nicht nur haben Nationalsozialismus und Faschismus überall dieselben Feinde, die demselben Herrn dienen, der Dritten Internationale, sondern ihnen sind auch viele Begriffe der Lebens- und Geschichtsauffassung gemeinsam. Beide glauben an den Willen als die bestimmende Kraft im Leben der Völker, als die Antriebskraft ihrer Geschichte und weisen deshalb die Lehren des sogenannten geschichtlichen Materialismus und seiner politischen und philosophischen Nebenprodukte zurück. Beide verherrlichen wir die Arbeit in ihren unzähligen Erscheinungsformen als das Zeichen menschlichen Adels. Beide stützen wir uns auf die Jugend, die wir erziehen zur Disziplin, zum Mut, zur Fähigkeit, zur Vaterlandsliebe und zur Verachtung eines bequemen Lebens. Das wiedererstandene Imperium Roms ist das Werk dieses neuen Geistes, der Italien beseelt. Die deutsche Wiedergeburt ist gleichfalls das Werk einer geistigen Kraft, des Glaubens an eine Idee, an die erst eine einzige glaubte, dann eine Schar von Verkämpfern und Märtyrern, dann eine Minderheit und endlich ein ganzes Volk. Deutschland und Italien verfolgen das gleiche Ziel, auch auf dem Gebiet der Wirtschaftsautarkie. Ohne wirtschaftliche Unabhängigkeit ist die politische Unabhängigkeit einer Nation selbst in Frage gestellt und ein Volk von großer militärischer Kraft kann zum Opfer einer wirtschaftlichen Blockade werden. Wir haben diese Gefahr in ihrer ganzen Unmittelbarkeit zu spüren bekommen, als 52 in Genf versammelte Staaten die kriminellen Wirtschaftssanktionen gegen Italien beschlossen, jene Sanktionen, die mit aller Schärfe durchgeführt wurden, aber ihr Ziel nicht erreichten, ja, dem faschistischen Italien sogar gereicht gaben, der Welt seine Widerstandskraft zu beweisen. Trotz allem Drängen hat Deutschland sich den Sanktionen nicht angeschlossen. Wir werden das niemals vergessen. Dies ist der Punkt, an dem zum ersten Mal ganz deutlich das Vorhandensein eines notwendigen Zusammengehens zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien in Erscheinung tritt. Der Faschismus hat seine Ethik, der er treu zu bleiben beabsichtigt. Und diese Ethik deckt sich mit meiner persönlichen Moral. Klar und offen reden. Und wenn man einen Freund hat, mit ihm zusammen diesen Sende marschieren. Deutschland ist erwacht. Und die Drei ist da. Ich weiß nicht, ob und wann Europa erwachen wird, wie auf dem Parteitag in Nürnberg gesagt wurde, denn geheime, uns dennoch wohl bekannte Kräfte sind am Welt, um einen Bürgerkrieg in einen Weltbrand zu verwandeln. Wichtig ist, dass unsere beiden großen Völker, die an Menschen die gewaltige und wachsende Masse von 115 Millionen betragen, zusammenstehen in einer einzigen unerschütterlichen Entschlossenheit.
Визит Муссолини в Германию произвел на него неизгладимое впечатление. Увиденное им заставило его задуматься над тем, чтобы пересмотреть свое враждебное отношение к Германии и ее руководству. По возвращении в Италию он даже заявил: «Я думаю, что и здесь, в Италии, немного прусачества пойдет людям на пользу». И пусть сам визит не имел своим итогом конкретных политических решений, он заложил основу для более тесных отношений оси, а также произвел большое впечатление на европейскую публику. Уже совсем скоро фюрер со своим штабом отправится в ответный визит в Италию.